Good morning, my dear students. Today we are going to discuss chapter number 4. We already discussed chapter number 4 in last video. The topic is goodwill in partnership funds. What do you mean goodwill? Goodwill is a earning profit and reputation of the business. Okay, so reputation means that is a good name. Good name earned from the customers. That is called goodwill. We have two types of classification of goodwill. The types of goodwill classified into acquired goodwill and self-generated goodwill. Acquired goodwill means you have to you have to utilize the other company's goodwill, other goodwill. Okay, you can utilize your purchase. That is a money or money's worth. That is called acquired goodwill. Next one is self-generated. That it can't be purchased, but that is already generated. Already having some good name from the customers. That is called self-generated. Okay, so I already discussed one first problem. The first method is the valuation of goodwill. The first method is average profit method. In this average profit method, average profit means we have to calculate all the profits of the company. Okay. In this average method, the first one method is simple average profit method. The simple average profit method we already calculated in this problem also having simple average method. Okay. So from the following information, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profits of last 4 years. Okay, here result amount 2050, profit 5,000, 16 profit 8,000, 17 loss 3,000, 18 profit 6,000. Okay, so this year only the company faced loss. Okay, so பாருங்க இந்த சம்பள பாருங்க லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட் போட்டுருக்காங்க. அதில் ஒரு வருஷம் வந்து லாஸு. ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்முலா. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா 2 ஸ்டெப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க. கால்குலேட் 2 ஸ்டெப்ஸ். ஒன்று இருக்குது குட்வில் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் into number of years of purchase. Number of years of purchase. Okay, number of years of purchase. So, how will you calculate average profit? Average profit equal to step 1 and step 1 average profit. Average profit equal to total profit number of years. Okay, this formula. The formula நீங்கள் இந்த formula apply பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும். சரிங்களா? average profit equal to total profit number of years. So, இதுல பாருங்க ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம profit loss எடுத்துக்கணும். Okay, so first year 5,000. Okay, second year 8,000. Third year loss. So the calculate last year minus this 2017. This is 15, 2015, 16, then 18, this 17. Okay, so number of years 4. So totally 19,000 minus 3,000 divided 4, 16,000 divided 4. So 4,000 is the
This is called average profit. என்னது average profit. புரியுதுங்களா? அதாவது இந்த சம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு 2 மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த கால்குலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது அப்படின்னா இந்த வழி தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இந்த சம்மை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். மெயின் ஃபார்முலா ஒன்று வந்து goodwill equal to average profit in the number of years purchase. இதில் average profit எப்படி பிடிக்கணும்? டோட்டல் ப்ராஃபிட். அதான் டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்னது? இந்த எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் என்ன பண்ணுறோம்? கூட்டணும். இதுதான் டோட்டல் ப்ராஃபிட். இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட் கூட்டுறதுக்கு எத்தனை வருஷம் கொடுக்கலாம் போதும்? 4 வருஷமா, 5 வருஷமா, that is maybe in the 4 or 5 years. Okay, how to take? Consider the number of years. Okay, so total profit divided number of years. ஆச்சா? ஸோ எல்லாத்தையும் நம்புறீங்க போட்டுறீங்க. போட்டு இந்த லாஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? லெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ லெஸ் பண்ணால் 90,000 minus 3,000 equal to 60,000 divided 4. ஸோ average profit equal to 4,000. கிடச்சிருச்சா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இந்த 4,000 என்ன பண்ணோம்? இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம். இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 3 இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணோம்? இந்த 4,000 இன்ட்டு 3 போட்டு என்னது ஆன்சர் வந்து 12,000 கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ என்னது ஸ்டெப் 2 average profit is number of years of purchase. और बड़े 4,000 நம்பர் எஸ்எஸ்எஸ்க்கு எப்போ நம்பர் ஆஃப் பிரச்சனை என்ன? 3 வருஷத்துக்கு அந்த அமௌண்ட் அந்த கம்பெனியுடைய குட்வில்லாக வாங்கிக்கிறாங்க. 3 வருஷம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ என்னது 3 வருஷம் 3 3 என்னது 12,000 வந்து ஆன்சர். சரிதா? என்ன பண்ணோம்? சம் நம்பர் 133 சம் நம்பர் 2ல என்ன பண்ணுறாங்க? இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இவங்க இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் என்னது? இதான் 3 இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ். 3 வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனி குட்வில்லாக வாங்கிக்கிறாங்க. லாஸ்ட் 4 இயர் இதெல்லாம் ப்ராஃபிட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க? ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ராஃபிட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். டோட்டல் ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இதான் இப்படி 5,000 + 8,000 + 6,000 - 3,000 there 4. அப்போ என்னது? இது 3 கூட்டினா 90,000 வருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம 3 லெஸ் பண்ணினா என்னது? டிவைடட் 4 16,000 டிவைடட் 4 ஆன்சர் வந்து 4,000. சரிங்களா? ஸோ இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு rupees 4,000. ஸோ குட்வில் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். சரிங்களா? அப்போ 4,000 × 3 என்னது ஆன்சர் என்னது? ஆன்சர் என்னது? 12,000. ஆன்சர் என்னது? 12,000. இதான் இது எப்படி பண்ணணும்? 6 வருஷம் முடிச்சாச்சு. நம்பர் ஆஃப் இயர் பர்ச்சேஸ் இருந்தது 3 வருஷம். ஸோ இந்த 3 பெருக்குன்னா என்னது ஆன்சர் வந்து 12,000. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் now I am going to solve the third problem from the following information related to formation. Find out the value of goodwill based on 3 years purchase average profit in the last 4 years. Profit பாருங்க 15 16 17 18 கொடுத்திருக்கா. 10,000 15,500 2,000 15,000. ஓகேவா? so the business was built after by a partner and is fair remuneration சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அமௌண்ட் 1,500. ஒவ்வொரு வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க? 1,500 வந்து அவனுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த சம்பளம் பார்க்கணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த பர்சன் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் என்ன பண்ணுறான்? அந்த பர்சனுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்க. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதான் பண்ணணும். ரெண்டு ஸ்டெப் உண்டு. எப்படி ஸ்டெப் அப்படின்னா 1,500 அதாவது நார்மலாக இது எல்லாம் என்ன ஆட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1,500 என்ன பண்ணணும்? லெஸ் பண்ணி காட்டணும். அவ்வளோதான் அந்த சம்பளம். அதுக்கப்புறம் குட்வில் கண்டுபிடிச்சு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா வருஷத்துடைய குட்வில் என்ன பண்ணி நீங்கள் கூட்டிக்கணும். இது எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு இந்த 1,500 என்ன பண்ணணும்? இந்த 1,500 ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணல, நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணல. ஏன் கன்சிடர் பண்ணலன்னா ஃபேர் ரெமுனரேஷன். அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க? லெஸ் பண்ணுறாங்க. ஈக்குவல் பண்ணாமல் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. அப்போ லெஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த அமௌண்ட் இஸ் நாட் கன்சிடரேஷன் இன் திஸ் ப்ராஃபிட். எல்லா வருஷம் ப்ராஃபிட்டையும் கூட்டிக்கணும். கூட்டிட்டு என்ன பண்ணோம்? 1,500 என்ன பண்ணோம்? லெஸ் பண்ணிடணும். லெஸ் பண்ணி காட்டி கடைசி தென்
and finally you have to calculate food bill. Okay, so for the step 1, we have 2 steps. Step 1, என்ன பண்ணனும்? Average profit. That is average profit. What is the form of average profit? சொல்லுங்க. Average profit equal to total profit divided number of years. This is the formula for average profit. So average profit equal to total profit divided number of years. Okay, so total profit. So now we have to take this value 10,000, 12,500 plus 12,000 plus 11,500. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஓகே ஆட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ டிவைட் என்ன பண்ணணும்? டிவைடட் என்ன பண்ணணும்? இதை ஆட் பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4 வேல்யூ இருக்கா? 1 2 3 4 வேல்யூ. ஓகே ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ 22,500 then 22 plus 12,000 32 34,500 then 11,000 30 40 6,000. So divided 4 46,000 divided 4. Okay, 46,000 divided 4. Okay, so that is 11,500. That is 11,500. Okay, the amount is 11,500. The amount is 11,500. Okay, so okay, so 11,500. The answer is, this is called average total profit. Average. So this is called average. This is the total profit. Thanks this average. This is average profit. Now again you have to need some steps because 1,500 பண்றாங்க கொடுக்குறாங்க. இது என்னது? நீங்க டோட்டல் ப்ராஃபிட் முடிச்சிட்டீங்க. 1,500 கிடைச்சாச்சு. 11,500 கிடைச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணனும்? அந்த 1,500 என்ன பண்ணனும்? நீங்க லெஸ் பண்ணி காட்டணும். எப்படி லெஸ் பண்ணி காட்டணும்? ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கான். 11,500 10,000 average profit. Okay, so 11,500 less பண்றாங்க 10,000. so இது எப்படி பண்றாங்க அதான் இங்க பார்க்க போறோம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் எழுதணும். எப்படி ஸ்டேட்மென்ட் எழுதணும்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சாச்சா? டோட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சா average profit டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்னது? எல்லாம் சேர்த்து டிவைட் பண்ணனும். டிவைட் பண்ணா நமக்கு 40,000 கிடைக்குது. அதை 4 ஆல் டிவைட் பண்ணா அப்படினா 1,500 கிடைக்குது. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா remuneration கொடுக்கணும் இல்லையா? so the company is provided some remuneration to the partner. so average profit average profit before what? adjusting before adjusting இந்த remuneration பண்றாங்க. profit கண்டுபிடிக்கிறது before adjusting remuneration. you are adjusting what? remuneration to the partner. remuneration of the partner. அந்த partner என்னது? remuneration partner எவ்வளவு? remuneration of the partner எவ்வளவு? partner எவ்வளவு? 11,500 கொடுக்கறாங்க இல்லையா? அதாவது profit கண்டுபிடிக்க முன்னாடி அந்த பார்ட்னருக்கு 11,500 இருந்துச்சு. ஓகே, remuneration. ஓகே, இப்போ fair remuneration எவ்வளவு remuneration கொடுக்கறாங்க? less fair remuneration. இதானது before adjusting. புரியுதா? before adjusting என்ன பண்ணனும்? முடியுதுக்கு, அதாவது இது வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க.
அவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது பண்ணுறீங்க டோட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிங்க. ஸோ அவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து பிஃபோர் அட்ஜஸ்டிங் இது கண்டுபிடிக்க முன்னாடி உள்ள குவார்ட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சார் ரெமுனரேஷன் 1500. ஆஃப்டர் வந்து ஃபேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 1500 மாதம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெமுனரேஷன் ஃபேர் ரெமுனரேஷன் ஆஃப்டர் பார்ட்னர் புரியுதா 1500. So 10,000 is the average profit. அதாவது இங்க இருக்க எல்லா வேலையும் எடுத்துக்கணும். இதுக்கு எல்லா ப்ராஃபிட்டையும் எடுத்து இப்போ நீங்கள் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கூட்டணும். கூட்டினா 46,000 கிடைக்கும். ஸோ 46,000 டிவைடட் 4 போட்டிங்கன்னா 11,500 கிடைக்கும். ஓகே, இந்த 11,500 எப்படி 11,500 எப்படி அப்படின்னா பிஃபோர் அட்ஜஸ்டிங், அதான் முக்கியம். ஒரு வாட்டர் ரெகுலேஷன் வந்து பிஃபோர் அட்ஜஸ்டிங் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அமௌண்ட் தட் இஸ் 11,500. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபேர் ரெகுலேஷன் கொடுக்குறாங்க 1,500 போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க மாதம் மாதம். இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 10,000 கிடைக்கும். இது பேர் என்னது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம பழைய ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும். உட்பிடி ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். எவ்வளோருக்கு 3 years பர்ச்சேஸ். சரிங்களா 3 வருஷம் அந்த கம்பெனியுடைய குட்வில்லை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்னது ஸ்டெப் 2 சாரி இது ஸ்டெப் 2 வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டெப் 3 goodwill equal to average profit into number of years of purchase. Number of years of purchase. So average profit is 10,000. இது சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து 30,000. என்னது நம்மளுடைய டோட்டல் குட். இதா ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 4 வருஷம் வேலையை இருக்கிறாங்க இங்கே போடுறாங்க. ஓகே, போட்டு இருக்கிறாங்க கூட்டுறாங்க. ஆட் பண்ணும்போது இந்த 46,000 கிடைக்கும். You got 46,000 divided 4. So now you got 11,500, that is before adjusting of remuneration partner. Okay, so இந்த ஒரு என்ன பண்றாங்க this is fair remuneration. fair கொடுத்துட்டே வராங்க 1,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டே வராங்க ஒரு பார்ட்னருக்கு. இது வந்து பிஃபோர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உள்ள என்னது remuneration. Okay, so 1,500 ரெண்டு யூஸ் பண்ணி 10,000. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருச்சு. இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணும். அவன் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கான். இதை கொடுத்துட்டு பிஸ்னஸ் வாஸ் லுக்டு ஆஃப்டர் பை எ பார்ட்னர் இஸ் ஃபேர் ரெமுனரேஷன். என்ன மீன் பை ஃபேர் ரெமுனரேஷன் 1,500 இயர். புரியுதா? ஸோ ரெண்டு லெஸ் பண்ணும்போது இது ஸ்டெப் 2 போட்டாச்சு. ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 would be equal to average profit and number of years purchase. That is average profit 10,000 and 30,000. Okay, got it? Next page number 134, sum number 4. Profits for the year ending is given data. So profits for the year ending 31st December 2016, 2017, 2018 were rupees 1,75,000 and 1,50,000 and 2 lakh. Okay, 1,70,000 given data. So average profit equal to 1,75,000. Then this is the first year, second year 1,50,000. Then 1 lakh, 2 lakh.
Okay, it's a profit. So non-recurring income, you can't recurring record. Okay, 45,500 45,000 non-recurring income. Okay, non-recurring 45,000. So now you have to separate from this. The profit and என்ன separate பண்ணணும். ஏன் separate பண்ணணும் அப்படின்னா non-recurring income என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நம்ம உங்களுக்கு இந்த வருமானம் வந்து you can't able to get, ஏன்னா இது வந்து வருமானம் திருப்பி கிடைக்காது. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு இது ஓவர் ஸ்டாக் வந்து ஓவர் வேல்யூவேஷன் பண்ணிட்டாங்க. உங்கள் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஸ்டாக்காக நீங்கள் நான் தப்பாக வேல்யூ பண்ணிட்டேங்க. என் கையில் 10,000 இருந்தது அசெப்ட் பண்ணிட்டேன், மெஷர் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இது கையில் இருக்கு ஒரு 5,000. ஸோ இதுதான் நான் ரெக்கரிங் இன்கம். நீங்கள் கிடைச்சிட்டு சொல்லி நீங்கள் வருமானம் கிடைச்சிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க நினச்சிக்கிட்டீங்க. பட் ஆனால் இது கான் ஏபிள் டு அந்த அமௌண்ட் கரெக்ட் அமௌண்ட் கிடைக்காது. ஸோ இந்த 40,000 தான் நான் ரெக்கரிங் இன்கம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ரெண்டாவது பாயிண்ட் நான் ரெக்கரிங் இன்கம். நான் ரெக்கரிங் இன்கம் உங்களுக்கு 45,000. ஓகே, ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து 2017 ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? ஓவர் வேல்யூவேஷன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? ஓகேல எவ்வளோ இருக்கு? 30,000. எப்போ? 2017ல. இதான் given data sum of 4ல. அதாவது ப்ராஃபிட் இவ்வளோ இருக்கு. ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கு? 1,70,000 ஃபர்ஸ்ட் இயர், 1,50,000 செகண்ட் இயர், 2,00,000 வந்து என்னது தேர்ட் இயர். அதாவது 2016, 2017, 2018 டிசம்பர். சரிங்களா? ஸோ 1,70,000, 1,50,000, 2,00,000. இது என்னது? நான் ரெக்கரிங் 40,000 ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக். தட் இஸ் ஆட். ஓவர் வேல்யூவேஷன் தான் ஓவர் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட். அட்ஜஸ்ட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஹவு வில் யூ கால்குலேட் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட்? ஏன் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்காங்க? ஏன்னா தப்பாக அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க. இன்கம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ என்னது ஆக்சுவல் இன்கம் இது கிடையாது. ஆக்சுவல் இன்கம் வேற. ஸோ now you have to calculate another, that is adjusted profit. So calculation of adjusted profit. Okay. Step 1. Okay, so first one profit. என்ன profit இருக்கு? 3 வருஷம் profit. என்னது? First one profit. என்ன profit இருக்கு? So the first value 1,70,000. First value is 1,75,000. The second value 1,50,000. Third value 2,00,000. Okay, 1,70,000, 1,50,000, 2,00,000. This is a profit. Okay, now to separate from these, that is you have to take non-recurring income. What is non-recurring income? You can't able to recover. Okay,
that unfortunately by mistake you wrongly calculated the income. Okay, so that is non-recurring, less non-recurring income. What is amount? 2017 in 2000 non-recurring income, that is in 2016 or 17, that is 16. It is called 16. 2016 என்ன பண்றாங்க? non-recurring income. இதான் non-recurring income. 45,000. 1,08,000. 2 lakh. Okay. Here then 1,30,000. Now add overvaluation. Overvaluation இல்ல என்ன பண்றாங்க? add overvaluation. என்ன பண்றாங்க? overvaluation ஸ்டாக் பண்றாங்க. overvaluation of stock. புரியுதா? எவ்வளவு இருக்கு? 30,000. இப்போ வந்து சம்திங் 30,000. So 2 lakh, 1,20,000, 1,30,000. இதுதாங்க ப்ராஃபிட். என்னது? இதான் இது அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஓவர்வேல்யூஷன் ஸ்டாக் போட்டாங்க, அப்புறம் வந்து ஓவர்வேல்யூஷன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கா நம்ம கம்பெனியில் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ ஓவர்வேல்யூஷன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் 2017 க்ளோசிங் ஸ்டாக் 30னா 8 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதே 30 தான். புரியுதா? ஸோ நான் ரெக்கரிங் என்ன பண்ணுறீங்க? லெஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, இன்கம் கிடைக்குன்னு வந்து ஐடென்டி பண்ணுறீங்க, தப்பாக மெஷர் பண்ணுறீங்க. ஓவர்வேல்யூஷன் மெஷர் பண்ணுறீங்க. இதுனா அதை ஆட் பண்ணணும். ஓவர் வேல்யூ பண்ணால் அதை ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஓவர்வேல்யூஷனாக க்ளோசிங் ஸ்டாக் 30,000 270 என்ன பண்ணுறாங்க? பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? இதான் என்னது? இந்த கம்பெனியுடைய என்னது? ப்ராஃபிட்டு. ஓகே, இந்த கம்பெனியுடைய என்னது? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது என்னது? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். புரியுதா? இது என்னது? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம இந்த அமௌண்ட் வச்சு என்னது? நம்ம டோட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம். புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ப்ராஃபிட் எல்லாம் போட்டுடணும். போட்ட பிறகு நான் ரெக்கரிங் லெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது அப்பா இல்லை எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க, இன்கம் லெஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த ஓவர்வேல்யூஷன் அதிகமாக ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. ஆட் பண்ணி இதை விட்டு பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆட் பண்ணுற என்ன ஆகும்? இது வந்து 1,80,000 ஆகும். ஓகே, 1,20,000, 1,80,000. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த 3 என்ன பண்ணுறாங்க? கொண்டு வராங்க. ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் கொண்டு வராங்க. அதை பண்ணிவிட்டு இது இப்போ டோட்டல் ப்ராஃபிட் முடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த 3 என்ன பண்ணுறாங்க? ஆட் பண்ணுறாங்க. ஆட் பண்ணது நமக்கு 1,60,000 கிடைக்கும். ஓகே, இந்த 3 ஆட் பண்ணுறது 1,30,000, 1,20,000, 1,80,000, 2 lakh. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் கொடுத்துருக்கோம், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னது கொடுக்கல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்மளே என்ன பண்ணோம்? அதை நான் ரெக்கரிங் இன்கம் என்ன பண்ணோம்? என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த இது 30,000 வரும்போது இது என்ன ஆகுதுன்னா, இது என்ன ஆகுதுங்க? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த 30,000 இதோட ஓப்பனிங்னா 8 க்ளோசிங் தானே. இது க்ளோசிங், அது ஓப்பனிங். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க? இதை வந்து அந்த கம்பெனியுடைய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எடுத்துக்கிறாங்க. என்னது? ஆட் less that is not closing stock. And over valuation of opening stock. Okay, so here 30,000. 1 lakh
30,000, 1,20,000, 2,30,000. Okay. Got it? இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராஃபிட் போட்டாச்சு, நான் ரிட்டர்ன் போட்டாச்சு, ஓவர் வேல்யூஷன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுறாங்க, லெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓவர் வேல்யூஷன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆட் பண்ணுறாங்க. ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, இது வந்து ஆட் பண்ணி என்ன பண்ண கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ 1,30,000, 1,20,000, 2,30,000 இதுதான் மெத்தட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாதுன்னா, நம்ம வந்து ஓவர் வேல்யூ ஸ்டாக் லெஸ் பண்ணோம். ஆனால் லெஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சம்மில் லெஸ் பண்ணால் சம்மு வந்து என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ராங்லி கால்குலேட்டட். ஸோ நம்மளே இந்த ராங்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அது என்ன பண்ணக்கூடாது, லெஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆட் பண்ணக்கூடாது. லெஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஏன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் லெஸ் பண்ணிட்டு தென் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ 1,30,000, 1,20,000, தென் 2,30,000. இப்போ இந்த மூணையும் கூட்டும் போது 1,50,000 ப்ளஸ் 2,30,000, 1,50 ப்ளஸ் 30, 1,30,000, 2,30,000, 2,30,000, 4,80,000. So 4,80,000 divided. So total profit equal to 1,30,000 plus 1,20,000 plus 2,10,000 divided 3. So 4,80,000 divided 3. So 1,60,000. Okay, 1,60,000. Okay, so this is the total profit. Now this is step 1. Okay, step 1. What is step 1? Particulars plus 20, 16, 17, 18. Profits 1,70,000, 1,50,000, 2,00,000 potash. Non-recurring என்ன பண்றாங்க, அத லெஸ் பண்ணிட்டாங்க. this ஓவர் வேல்யூஷன் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஆட் பண்ணோம். நான் ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்னா ப்ராஃபிட் போய் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸை மாற்றிட்டோம்னா ஆட் ஆகுது, டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன இதாயிடும். ஸோ ஓவர் வேல்யூஷன் ஸ்டாக் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே லெஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டாக் என்ன பண்ணுறாங்க, அட்லீஸ்ட் கொண்டு போனோம் இல்லையா, நம்ம கொண்டு போனால் சம் தப்பாயிரும். ஓகே, ஸோ 2,000 கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இதோடைய லாஸ்ட் என்னன்றாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அது ஓப்பனிங் வரும்போது ப்ரெஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, இது ஓவர் வேல்யூஸ்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ஓவர் வேல்யூஸ்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக். புரியுதா? ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு மூணையும் கூட்டினாங்க என்ன அப்படின்னா 4,60,000 80,000 இருக்குது, டிவைடட் 3 1,60,000. இதான் இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 2 average profit equal to 1,60,000. Okay, 1,60,000. Okay, 1,60,000. So number of purchase 4. They listed number of purchase 4. That's 4 years or number of purchase 4 years. Number of purchase, number of years of purchase 4. Okay, 4. So would be equal to average profit into number of years of purchase. So 1,60,000 into 4, 6,40,000. புரியுதா? நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு நாளைக்கு லெஸ் பண்ணோம், ஓவர் வேல்யூஷன் ஸ்டாக் என்ன பண்ணோம், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணோம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணோம், லெஸ் பண்ணோம். அதே வந்து தென் அதோட டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் 1,60,000 இருக்குது. அதான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட். அதை வந்து புதிய அப்ளை பண்ண ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் 6,40,000 வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. ஓகே.
Okay, so this is the problem answer. This is the solution. Okay, so I think I hope you are understand about this problem. Okay, I hope you are very understand about this concept, this problem. Sum number 2, sum number 3, sum number 4. Okay, it's a very easy problem. We have to follow two formulas. Okay, one is average profit equal total profit divided number of years. That is next one is goodwill equal to average profit in number of years of purchase. Okay, that is a very important problem, very easy problem also. Okay, thank you for listening video. Thank you so much.